परमोच प्रभु सत्यं नित्यत्वमेव केवलम् अनुवर्तामहि सत्यम् अनुजीवाव केवलम्। प्रभुଙ୍କ जन्म मासर आज हेउछि 28 तारीख। एही दिन रे परिचालना करिवार मते सुजोग मिलिथिबारो मु निजको बहुत धन्य माने करूछि। एबे समस्त अपा भाई माननकु मोर प्रणाम जणाउछि। एबे फर्स्ट मु सावित्री पठन करिवि। Book 1, The Book of Beginnings, page 2, line 4. Through that came and left a quivering trace, gave for an old tide went unfilled, at peace in its subconscient moonless cave, to raise its head and look for absent light, straining closed eyes of vanished memory, like one who searches for a bygone self and only meets the corpse of his desire. It was as though even in this not profound, even in this ultimate dissolution core, there lurked and unremembering entity, survivor of a slain and buried past, condemned to resume the effect and the pang, reviving in another frustrated world. वंदे मातरम। एबे मु मोर टॉपिक ऊपर किछि कहबा को चाहूछि। मो टॉपिक हेउछि सूक्ष्म भौतिक जगत रे श्री अरविंद। अरविंदଙ୍କ विषय माँ कहती जेते दिन पर्यंत तांकर अभिप्रेत कार्य सफल न होइछि, जगत रे सत्य रूपांतर न होइछि, सेते दिन पर्यंत एही जगत सहित तांकर संपर्क आदौ छाड़िबे नहीं। सक्रिय और संपूर्ण भावरे सूक्ष्म देहरे एठारे रहिबे। पुणी से कहिथिले जे पृथ्वीर रूपांतर आनिबा निमंते दरकार हेले से देह त्याग करी अदृश्य भावरे अवस्थान करिबे। भौतिक स्तर रे तांकर दान अतुलनीय, पुण्य जोग अति मानस सिद्धि ही व्यक्ति और समाज पाई तांकर अशेष वरदान। जगतर कल्याण पाई से आत्माहुति देइथिले भी तांकर उपस्थिति ही यथेष्ट प्रमाण जे से दिन निश्चय आसिब जेते बेले
ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ମା କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ଭାବରେ ଦାୟୀ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଅଭାବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା ଘଟିଅଛି ତାହା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସତ୍ୟକୁ କୌଣସି ମତେ ବ୍ୟାହତ କରୁନାହିଁ। ସେ ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ। ଏହି ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ। ସମୟ ଓ ଘଟଣାର ସ୍ରୋତ ତାହା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିବ। ଏତିକିରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ସମ୍ମାନୀୟ ରେଣୁବାଳା ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ସେ ସାବିତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅପା ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ସାବିତ୍ରୀର ମହାଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟପିକ ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଆମର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସାଥୀ। ଅପା ଆପଣ ଏ ଟପିକଟି ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ओं श्री माता शरण मम, ओं श्री अरविंद शरण मम। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ का पाद पद्म मो हृदय शत शत प्रणाम। आज रही पाठचक्र उपस्थित आम मातृ परिवार समस्त अपा भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। कोनी परिचारिका और मित्र को अनेक अनेक स्नेह शुभेच्छा कृतज्ञता देवाक थिबा कल्याणी अपा को प्रणाम। वंदे मातरम। ए जो पाठचक्र आमर चली एवं ए पाठचक्र रे आमर कुनी कुनी पिला माने जो कार्य करूचंती से केवल ए अगस्त मास रे कार्यक्रम नुहे द सनलाइट पाथ पूर्व अनेक कार्यक्रम रे पिला माने जो परि भाव में अंशग्रहण करी से मानकर तांको भितर थिबा संभावना टिको परिप्रकाश करूछंती एवं सेमानक भितर की प्रकार असीम संभावना रही ता केवल माँ ही जानती। जेमिति रात्रिर घन अंधकार भितर जेमिति सकाळ सूर्योदयटीए हुई आसे सकाळ सूर्यटीए जेमि तार सुनेली किरण बिंची दे जेमिति हुई आसे ठीक सेमती आज जो सांप्रतिक समाज को आम देखा आज समाज को देखले मन हो केते अज्ञानता केते घन अंधकार भितर मनुष्य बंची रही एवं यही घन अंधकार भितर जेमिति घन अंधकार भितर से रात्रि घन अंधकार भितर जेमिति सकाळ सूर्योदयटे हुए
ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ସମାଜର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଯେମିତି କଳିକା ମାନେ ଫୁଟି ଉଠୁଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ଏବଂ ଏଇ ସୋଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଷାରୁ ଏବଂ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଉଷାରେ। ଉଷା ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ସକାଳ, ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ନୂଆ ଏକ ସମ୍ଭାବନା, ନୂଆ ଏକ ଜୀବନ। ଏବଂ এই ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ନୂତନ ସକାଳର ହିଁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆବାହନୀ ସଙ୍ଗୀତ। এই ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ନୂତନ ସକାଳର ଶଙ୍ଖନାଦ। এই ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା କଳିକା। ଭାରତବର୍ଷର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏଇମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହିଁ ରହିଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, এই ଦେବଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭୟ ପଣତ ତଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଶକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର କାନ୍ଧ ଏ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇ ଉଠେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହେଇ ପଡୁଛି। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1916ରେ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1916ରେ ଏବଂ 1950 ମସିହା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ମାନୁଷୀ ଯୋଉ ଭାଷା ଏବଂ ଭାବର ଅତୀତ। ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିନ୍ତା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଏଇ ମାନୁଷ୍ୟ ମନକୁ ନେଇ, ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ, ତାର ଚେତନାକୁ ନେଇ ସାବିତ୍ରୀକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଚେତନାରେ ରହିକି ଲେଖିନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ରହିକରି ମହାକାବ୍ୟକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିମାନସ ସ୍ତରରୁ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଆସିଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚତର ମାନସ, ପ୍ରଭାସ ମାନସ ଏବଂ ବୋଧିମାନସ ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନୁଷୀ ଭାଷା ଏବଂ ଭାବର ଏହା ହେଉଛି ଅତୀତ। ସେଥିପାଇଁ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସେ କଣ କଲେ ନା ମାନୁଷୀ ତନୁ ଧାରଣ କରି ଏ ଧୂଳି ମାଟିର ଧରଣୀରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। କାହିଁକି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଏଠି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂଇଁରେ, ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂଇଁରେ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ହେଇକରି ମୁହଁ ତଳକୁ ମାଡ଼ି ପଡିଛି ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ, ତାକୁ ହାତ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପରମ ସତ୍ୟ ଅଭିମୁଖରେ ଆମର ଯୋଉ ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତାଟି ପଡିଛି, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚିର ସହଚର ହେଇ ଆମ ହାତ ଧରି ଆମକୁ କାଖେଇ କୋଳେଇ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ମା ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ବିନା ଏ ଯାତ୍ରା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ଏ ଯାତ୍ରା ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସଫଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମା ଆମକୁ ହିଁ ଏଇ ଧୂଳିମାଟିର ଧରଣୀରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡିଥିବା ଏ ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ରିଭର୍ସ ମୋଡରେ ସେ ପୁଣି ଆମ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ ସେ କୃପାରେ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣ ପଥରେ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଉଠେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଆସିଛୁ ସେ ପରମଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଏବଂ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଆସି ଏଠି ଜଳ ଜଗତରେ ଆମେ ଆସି ଏଠି ମ୍ୟାଟରରେ ପରିଣତ ହେଇଛୁ। ପୁଣି ରିଭର୍ସ ମୋଡରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆମର ଚାଲିଛି। ସେଇ କେବେ ଠାରୁ ଚାଲିଛି ତା କହିହବ ନାହିଁ, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନବରତ ଭାବରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ମା ସାବିତ୍ରୀ ହିଁ ସାହା। ଅଖଣ୍ଡ ସାବିତ୍ରୀ ଆଲୋଚନାର ଏଇ ଯୋଉ ମହାଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଆଜି 28 ଦିବସ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ପାହାଚାରକୁ ଅଗ୍ରସର ହଉଛେ। ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଶେଷ ନୁହେଁ, ଶେଷ ପାହାଚ ନୁହେଁ, ଆମ ଯାତ୍ରାର ଏହା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଏଇ ଯାତ୍ରାଟି ମନେ ହଉଛି ଯେମିତି ଯାତ୍ରାଟି ଏଇଠୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। କାରଣ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା ହଉଛି ମନେ ହଉଛି ଯେମିତି ବହୁ କିଛି ଅନୁଦ୍ଘାଟିତ ହେଇ ରହିଥିବା ପଥ ଯେମିତି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଇଯାଉଛି, ଯେମିତି ଭିତରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଯୋଉ ରୁଦ୍ଧ ଦରଜା ଗୁଡିକ ଯେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲି ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରକୁ ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ମାଧ୍ୟମରେ এই কথাটি ଯୋଉ ଯାଉଛି, ୟାର ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନଟି ରହିଛି, ସାବିତ୍ରୀର ଭାଇବ୍ରେସନ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷର ଚେତନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ତାର ଚେତନାକୁ ଉତ୍ତରଣରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।
ହୁଏତ ମଣିଷ ତାର ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ ତାର ଅନ୍ଧକାର ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ନାକ ଯାଏ ସେ ବୁଡି ରହିଛି, ସେ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁ ବା ନ କରୁ, ବୁଝୁ ବା ନ ବୁଝୁ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ, ସେ ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଆଲୋଚନାଟି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା କରୁଛି ଯାହା ତାକୁ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ପଥରେ ନବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଚେତନାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ଏବଂ ମା ସାବିତ୍ରୀ। ଆଜି ବିଷୟଟି ରହିଛି ପରମ ସତ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଆମ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସାଥୀ। ସାବିତ୍ରୀର ଯେତେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ସିଧାସଳଖ ସାବିତ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ତାରି ଭିତରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋର ଯାତ୍ରା ଟିକେ ବାଇପାସ୍ ଦେଇକି, କାହିଁକି ନା ସାବିତ୍ରୀ ଆମର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସେ ଆମର କିପରି ସାଥୀ ତାହା କେବଳ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାବିତ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯଦି ବା ଅଳ୍ପ କିଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପରମ ସତ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଆମ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସାଥୀ। ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟଟି କଣ? ସେ ପରମ ସତ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ସେ ପରମ ସତ୍ୟଟି କଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କଣ? ପୂର୍ବେ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସତ୍ୟ କଣ ଥିଲା ନା ନିର୍ବାଣ ଥିଲା, ମୁକ୍ତି ଥିଲା, ତା ମୁଖ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନୂଆ କଥା ଆଣିଲେ, ଅତି ମାନସର କଥା। ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ, ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ। ଆମର ସାଧନା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆମର ତପସ୍ୟା ହେବ ଅମରତ୍ୱ ପାଇଁ। ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଅସତୋ ମା ସଦ୍ଗମୟ, from ignorance to truth, tamosho ma jyotirgamaya, from death to immortality. tamosho ma jyotirgamaya, from darkness to light, mrityu mang amrutam gamaya, from death to immortality. ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଆମର ଅସତ୍ୟରୁ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ, ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମରତ୍ୱ ଆଡକୁ ଆଣି ଆମର ଯାତ୍ରା। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଟି ଯେପରି ଭାବରେ ସତ୍ୟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ। କାରଣ ଭଗବାନ ଏ କଥାଟି ଯଦି ବା ମଣିଷ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଇମୋର୍ଟାଲ, ଏ କଥାଟି ଆମ ରକ୍ତରେ ମିଶି ଯାଇଛି ଏ କଥାଟି, କିନ୍ତୁ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଆଖି ବୁଝି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ସେ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଏବଂ ମହାନ ମହାକାବ୍ୟ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଏକ ମନ୍ତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାଡିରୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। Our life is a march to a victory never won. କଦାପି ଲାଭ କରି ନ ପାରିବା ବିଜୟ ଅଭିମୁଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ କଦାପି ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରି ନାହୁଁ, ଯାହା ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ, କେବେ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ଅଭୂତପୂର୍ବ କହିବା ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ, ଯାହା କେବେ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ ସେଇ ବିଜୟ ଅଭିମୁଖରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଆମ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ଋଷି ମାନେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅନେକ କଥା ଉପରେ ସେମାନେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ନିଦ୍ରା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ବାକ୍ ସଂଯମ ସେମାନଙ୍କର ହେଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, କାମନା ବାସନା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଏ ଯାବତ କେହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରି ନାହିଁ। ଏବଂ এই ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ହଉଛି ତାହା, ସେ ଅଭିମୁଖୀ ଆମର ଯାତ୍ରା। ତେବେ এই ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆମର ସହାୟକ କିଏ? କିଏ ଆମକୁ ସହାୟକ? এই ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆମର ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସାବିତ୍ରୀ। ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ଆମର ଶକ୍ତି, ସେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସେ ଆମର ସହଯାତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ shall rise, a knowledge inarticulate find speech, beauty suppressed bursts into paradise bloom,
Pleasure and pain dive into absolute bliss. A tongueless oracle shall speak at last. The superconscient conscious grow on earth. The eternal wonders join the dance of time. A new creation from the old shall rise. এই পুରାତନ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଭୂତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପୁରାତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ଏ ପୁରାତନ ସୃଷ୍ଟି କଣ କହୁଛି? ଏ ପୁରାତନ ସୃଷ୍ଟି କହୁଛି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ମର୍ଟାଲ୍, ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ। ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟ ଭାବି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ ଫ୍ରମ ଦ ଓଲ୍ଡ ସାଲ୍ ରାଇଜ୍। ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଇ ପୁରାତନ ଭିତରୁ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଜନ୍ମ ହେବ। ଏ ନଲେଜ ଇନ୍ ଆର୍କୁଲେଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ସ୍ପିଚ୍। ଏକ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଅବଦମିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ସଦୃଶ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ! ଏଇ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ନୋ ପାଉଡର ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇକି ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ସଜେଇ ହେବାର କଥା କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଯୋଉ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି, ଯୋଉ ଆନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ଆମର ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ସଦୃଶ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍କରଣ ହଉଛି ଆମର ଶରୀର। କଥା ଅଛି ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ଏ ପିଣ୍ଡେ। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛି, ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ପରମାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଝାସ ଦେବେ। ଯେତେ ଆମେ ପାର୍ଥିବ ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଭଲ ଘରଟେ କରିଦେଲୁ ସୁଖ ହେଲେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କିଛି ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସି ପଡୁଛି ଆମେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଇଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ଇଏ ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପରମାନନ୍ଦ ଭିତରେ ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଝାସ ଦେବେ, କିଛି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, କେବଳ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ। ଏକ ଜିହ୍ୱା ବିହୀନ ଦୈବୀବାଣୀ ଶେଷରେ କଥା କହିବ। ପରମ ଚୈତନ୍ୟମୟ ଚେତନା ପୃଥିବୀରେ ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସକଳ ବିସ୍ମୟ ମହାକାଳର ନର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗ ଦେବ। ତାର ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ। ଏକଥା ମା କହୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ, ସେଥିରେ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଆମେ ମା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ମା ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀ ହିଁ ମା। ମା ସାବିତ୍ରୀ ଏ ଜଗତ ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ ବା ମିନ୍ସ ଅଫ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ଆମ ପାଇଁ ସାଧନାର ବାଟ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ସାବିତ୍ରୀ। ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଦୁର୍ହ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃସାଧ୍ୟ ମନେ ହେଉଛି, ଯୋଉ ବାଟଟି ଆମ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗମ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମା। ଏବଂ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ମଣିଷ କହୁଛି ଯାହା ଅସମ୍ଭବ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରି ମା କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ ବି ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଆବର୍ତ୍ତନରେ ମଣିଷ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ, ତାର ସେ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଆବର୍ତ୍ତନରେ ସେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି। ଏବଂ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର 1 ବର୍ଷ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଏ କଥା ଶୁଣି, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟ ଭାବେ ଜନ୍ମ ଅଛି ଅର୍ଥାତ ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଅସମୟରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେନି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେନି, ବିଚଳିତ ହେଲେନି, କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଲେନି। ସେଭଳି ସ୍ଥିର। ସେଇ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କର ସାଧନା। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସାଧନା କଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟଲାଭ କଲେ। ଅର୍ଥାତ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଏକଥା ଏଇ ମାନବ ଜାତିକୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଅମରତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବ। ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ମନ ହେଉଛି ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମ୍ଭବ ହବ ହିଁ ହବ। ଏବଂ ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ମା। ଆମେ ଯଦି ପୁରୁଣା ଆଦିମ କାଳକୁ ଟିକେ ଚାଲିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ମଣିଷ କଣ କରୁଥିଲା ନା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲା, କଞ୍ଚା ଫଳ ଖାଉଥିଲା, ଲଙ୍ଗଳ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲା, ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରହୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଦିମ ଜୀବନ ଯାପନ ସେ କରୁଥିଲା। ଯୋଉ କଥାଟି ଥିଲା ଯେମିତି ସେ କେବେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଯୋଉ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଣିଷ ଅସଭ୍ୟ ଭାବରେ
जीवन यापन करुला से केबे से समय चिंता मध्य करनथिला जे आमे आज जो समय आसी पहुंचीचु एई भली एक समय सभ्य समय आसी पहुंचो एटा तर कल्पना बाहर ता चिंतार बाहर ता चिंता शक्तिर बाहर से समय आदिम मनुष्य लंगड़ा है बोलुथिया मनुष्य चिंता करनथिला जे मनुष्य आज एई भली सभ्य समाज रे पहुंचबो एवं जब साइंस और टेक्नोलॉजी रो एते परिमाण रे उन्नति घटिची से अमरत्व को जे कल्पना करि परन आमे जेंति आज अमरत्व को कल्पना करि परना हूं से कथा मध्य दिने संभव हबो ही हबो जे कथा मनुष्य से समय चिंता करि बनतला आज एई समय पहुंचीबो आज मध्य चिंता करि पारुनी मनुष्य से मध्य दिन अमरत्व लाभ करि पारि किंतु जे अमरत्व को कल्पना सुद्धा करि पार नथिबा ए मनुष्य दिने ताको संभव करि पारि सेथिमे कोन कले ना मा सेथिमे मा कोन कले ससर रे ए धुली माटी तणे रे जन्म नेले हम गई शिक्षा दबा पई जे साधना द्वारा सब किछि संभव काहे कि ना मनुष्य होछ अमृतर संतान हम होछ अमृत से पुत्र से दिव्य ही पाजो अमृत लाभ करि पारिबो निश्चित भाबरे यदि आदिम मानव चिंता करी नथिला आज ये सभ्य मानव रे पहुंचीबो तबे ये सभ्य मानव मध्य चिंता करि पारुना से अमृत लाभ करिबो किंतु श्री अरविंद कोन लिखुछंती even as of old man came behind the beast this high divine successor surely shall come behind man's inefficient mortal face behind his vain labor sweat and blood and tears he shall know what mortal mind barely dares to think he shall do what the heart of the mortal could not dare पूर्वे सेबिंद लिखुछंती जे पूर्वे जेमिति पशु परे मनुष्य जन्म नेछि पूर्वे हमर पूर्व पुरुष पशु थिले एवं पशुरु मनुष्य तबे जन्म नेछि सेहि पर ए मनुष्यर दिव्य उत्तराधिकारी से मध्य हे परिबो ए मनुष्य ही अब कोन ना से दिव्य मनुष्यर दिव्य उत्तराधिकारी आसुछि एवं सेही ए जो मर्त्य मन जहाँ जानिबा लगी चिंता मध्य करि पार नथिबो से ज्ञान लाभ करिबो नश्वर हृदय जहाँ करिबा लगी साहस मध्य करि पार नथिबो से कार्य संपन्न करि पारिबो प्रभु लिखुचंती से हेबो मानुषी काल धारार उत्तराधिकारी से आपना स्कंधरे देवता मानकर भार बहन करि पारिबो सकल दिव्य लोक पार्थिव चिंताधारा को स्पर्श करिबो स्वर्गीय सामर्थ्य पार्थिव हृदय राज्य को सुदृढ़ कर तोलिबो पार्थिव कर्मावली अति मानस शिखर सामीप्य लाभ करिबो एवं पार्थिव दृष्टिभंगी अनंत प्रसारी होई पारि प्रभु लिखुचंती जे मनुष्य ता भितर मध्ये ट्रांसफॉर्मेशन हबो ही हबो पशु जेंते ट्रांसफॉर्मेशन ता ट्रांसफर हला मनुष्य मध्ये से बली दिव्य मानव रे हबो ही हबो एवं से हबो मानुषी कालधार उत्तराधिकारी तेनु परम प्रभु ए साबित रचना करबा समय से तो उच्चतर से अधिकांश स्तर थी रचना करिसेंती एवं तांको प्रभुंकर से काव्यर प्रत्येक शब्द भितर महान शक्ति भर रही प्रत्येक शब्द भितर से तो सावित्री कहे मंत्रमय सावित्री यार शब्द भितर एते मंत्र शक्ति भर रही जो शब्दटीए जीवन को संपूर्ण भाव में बदल देवार सामर्थ्य रखी भावतु जदि शब्द भितर एते शक्ति रही से सावित्री जदि गोटे धाड़ी गोटे शब्द जदि जीवन को संपूर्ण भाव में बदल देवार शक्ति ता भीतर अच्छे सामर्थ्य अच्छी ताले भावतु स्वयं माँ सावित्री केते महान शक्ति अधिकारी नुहति तेणु परमंकर अभिमुखी आमर यात्रा पथरे से ही आमर साथी से ही आमर शक्ति से हमको शक्ति देवे से हमको सामर्थ्य देवे तांको अभय पंत तले से ही हमको घंट घोड़े पार करे देवे She not only gives us the way but gives us the strength to walk the path. She carries us on the path if we entrust ourselves to her with the simple confidence of a child. से केवल she not only gives us the way से केवल हमको बाट देखते नहीं केवल हमको जीवा पाई रास्ता देखते नहीं but gives us the strength to walk the path. से रास्ता रे चलिबा पाई से हमको शक्ति मध्य दियंती
से दुर्गम पथरे चलवा से हमको बाट देखती, खाली बाट देखती नहीं, से दुर्गम पथरे यात्रा करने से हमको शक्ति दियंती, द स्ट्रेंथ टू वॉक द पाथ। She carries us on the path if we entrust ourselves to her with the simple confidence of a child। से हमको बहन करके नहीं दिए से रास्ता रे, जदि आमे तांको ऊपर सेतिकी गोटे चाइल्ड लाइक ट्रस्ट, गोटे छोट शिशुर विश्वास जदि आमे तांको ऊपर रखिबा, से हमको मध्य से दुर्गम पथरे पार कर नहीं जिवे। ते ऊर्ध्व शिखर को आरोहण करबा पई माता सावित्री ही एकमात्र पथ, से ही पाथेय। जदि व्यक्ति टे तांको पर ध्यानस्थ हबा को शिक्षा लाभ करिवो, तेबे से सकल सहायता मांग पाक लाभ करि पारिबो। से ही मनुष्य को तार हाथ धरी नियति निर्दिष्ट स्थान रे पहुंचे देबे। जो नियति निर्दिष्ट आम पई जा निर्दिष्ट हेक रही जो स्थान रे पहुंचे पई हमको सेड नेगरी पहुंचे देबे। तो सावित्री शब्द लिखुचंती, सिंस इन ह्यूमैनिटी wears his award God, trample thee down to reach the immortal heights, transcending grief and pain and fate and death। एक कथाटी मृत्युदेव सहित युक्ति को खंडन करके सावित्री कहउचंती, जेहेतु मनुष्य मध्य देवमुहूर्त अपेक्षारत, तेणु से अमृतत्वर शिखराजी रे पहुंचवा लगी आपन को दली चकटी दुख जंत्रणा नियति तथा मृत्यु को अतिक्रम कर चली जीव। केते दृढ़ कंठरे माँ कहउचंती जे मनुष्य आज देव मुहूर्त तापाई अपेक्षारत, से निश्चित भाव से जो शिखर रे पहुंचा पाई से आपन को केबे हेले आपन को तार पथरे केबे हेले बाधा सृष्टि करि पारिबे नाही। जेते बाधा आसु ताको दली चकटी दुख जंत्रणा नियतिर जहा नियति प्रतिबंधक सृष्टि करिवो से सब को अतिक्रम कर चली जीव। ए कथाटी मनुष्य मध्य आज दृढ़ कंठरे कथा कहि पारुची, विश्वास सहित कहि पारुची, काहे कि माँ सावित्री होची आम साथी। माँ सावित्री आम सहित अच्छा, से हमको बाट कड़े नौ हाथ धरी से हमको से शिखर देश में पहुंचे देवे। माँ आज मनुष्यर विचार बुद्धि चरम विकास घटी, जो अवस्था मनुष्य थिला से तार विचार शक्ति गोटे शेष सीमार पहुंची कहले अत्युक्ति हम ना। एवं साइंस टेक्नोलोजी विकास मनुष्य को एते प्रचुर भौतिक सुख संपद देछि, जो सुख संपद से केबे मध्य कल्पना करि पानथिबो होत सही प्राचीन समय प्रचुर परिमाण रे बाह्य सुख संभव प्रचुर परिमाण रे से भोग करूछि। हमर दी प्रकार जीवन अछि, गोटे होछि हमर आमे बाह्य मन बाह्य प्राण बाह्य शरीर, आ गोटे होछि आंत मन आंत प्राण आंत शरीर। मनुष्य कोन करूछि ना एई बाह्य सुख संभव रे बंची रहिछि। ये जो बाह्य सुख संभोग साइंस और टेक्नोलोजी द्वारा से कौन कला प्रचुर परिमाण रे सिना सुख संभोग पाइला बाहर, किंतु पूरा पूरी भाव रे से हेगला यांत्रिक, तो अंतसार शून्य हेगला, जीवनटा एकदम तार समस्या संकुल हेगला। से तार ऊपरटा को पूरा चकचकिया कर सजेला, सुंदर भाव रे सजेला, किंतु भीतरटा पूरा दुर्बल हेगला कि तद्रष्ट हेगला। जेमिति गोटे सुंदर पाचिला आंब सुंदर गुरु गुरु हलदी गुरु देखा जाए आंबटी आनले जमी भीतर देखा जाए कौन ऊपर को सुंदर चकचक देखा जाए लोभ हो, किंतु आने काटिदेला पर देखा जाए भितर ये कीटटीए पशि नष्ट कर दे। अवस्था है मनुष्य, एवं ये जो अवस्था मनुष्य आज अच्छी ये दुर्बल मुहूर्त ये पतनमुखी मुहूर्त साबित होती आम साथी। एवं प्रभु कहते सृष्टि आरंभ आम यात्रा चली केबे शेष हम ता हमको जना ना। जन्म होचे छोट बड़ होचे मृत्युवरण करुचे पुणी जन्म पुणी मृत्यु, ये जन्म मृत्यु जो आवर्तन चली जो चक्र चली कई कहते ये हूँ मनुष्यर यात्रा, किंतु वास्तव देखिले या मनुष्यर यात्रा नुहे या हूँ चेतनार महायात्रा। कारण आम जो चेतना आम प्रत्येक मुहूर्त आम नवजन्म हो जो चेतन आम पूर्व थे एवं ना एवं जहाँ भयभीतता नथिबा। एवं ये चेतनार महायात्रा एकमात्र साथी होउछंती हमर सावित्री। तांको ही पाथरे करी आमे जदि बाट चलिबा तेबे ठिकना रास्ता पहुंची जिबा। हमर केते शक्ति की आमे आम शक्ति रे ये रास्ता को अतिक्रमण करि परिबा नाही। आम शक्ति रे आमे केबे हेले ये दुर्गम पथ को अतिक्रमण करि परिबा नाही। हमर केते शक्ति छुंची मुनरे मुने हमर शक्ति
से टिके शक्ति को नहीं आम के विराट पथ को आम अतिक्रम कर कहीं जिते बड़ लक्ष्य जिते बड़ बाधा से बड़ लक्ष्य जिते बड़ लक्ष्य हम साधना से बड़ हम से कष्टकर हम विरोधी शक्ति मतलब से प्रबल भाव आसवे तो ये कि छोटिया कथा नुहे जे मनुष्य अमृत लाभ कर दिव्य जीवन लाभ कर भगवान को अभिव्यक्त कर निज भितर भगवान को परिप्रकाश कर छोट कथा नुहे तो ये बड़ साधना केते बड़ बड़ आमको बाधार अतिक्रम करने पड़ो से बाधा गुड़ी को आम निज शक्ति आम अतिक्रम कर केवल तांकर शक्ति तांकर सामर्थ्य आमको से पथरे आगे नब एवं सावित्री ये जो कहानी ये केवल प्रेमर विजय नुहे मृत्यु उपर संपूर्ण भाव में विजय एवं सावित्री मृत्यु उपर विजय लाभ जो साधना कले ये साधना नथिला जे साधना कर सत्यवान को फेर आनिले मृत्युदेव पाखर निज स्वार्थ नुहे ता समग्र मानव जाति समग्र मानव जातिर कल्याण से कौन करते सत्यवान को फेर आनी एवं सावित्री महाकाव्य से विभिन्न जो जो ना सब प्रयोग कर आम जानू आलोचना सही जो सब सांकेतिक नाम विभिन्न प्रतीकात्मक भाव को बुझा था एवं सावित्री पिता अश्वपति को कहुए तपस्यार देवता तांकरी तप बल ही सावित्री जन्म लाभ करते एवं सावित्री तांको तपरे से कौन कले ना मृत्यु पर विजय लाभ कले मृत्यु उपर विजय लाभ कले एवं समग्र जगत को देखा किपरि भाव में मृत्यु उपर विजय लाभ करने हुए सावित्री कौन कले ना भगवत कृपा को पृथ्वी को ओह्लई आनिले जो कृपा समग्र मानव जाति को अज्ञानतार मुक्त कर द्युमतेशन जहाँ पाखे एक विशाल राज्य थिला से राज्य विताड़ित होती अंध हो जाती द्युमतेशन होती मनर प्रतीक एवं मनर मूलसूत्र हूँ अतिमान समान अतिमान से निज कौन कर सीमित करी आज क्षीण हो जाए अंध हो जाए राज्य निष्कासित हो जाए अर्थात सिंबलिक द्युमतेशन जपरी अंध होती से अतिमानसर से मनर प्रतीक एवं अतिमानस से भाव आज कौन है सीमित हो आज क्षीण हो जाए अंध एवं राज्य निष्कासित एवं तांकर पुत्र होउछन सत्यवान जे कि सत्यर बाहक जे कि सर्वदा सत्यनिष्ठ किंतु आज अज्ञानता वश स्थिर हो जाइछन्ति एवं सावित्री पति निर्वाचित करिछन्ति एवं सत्यवान विवाह करिछन्ति वर्षक परे तांकर घटिछ मृत्यु एवं सावित्री को निष्ठा बल साधना बल सत्यवान फेरी आछन्ति एई जो कथा वस्तुटी या केवल पुराणर गोटे कथा नहीं से अरविंद कहते जे जो आदि काल क्यों आदि काल जन्म मृत्युर जो रहस्य चली आसुची जन्म हेले मृत्यु 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 हेले जन्म कि सावित्री काव्य सत्यवान मृत्यु एवं सावित्री एवं मृत्युदेव सह जो कथबार्ता यह केवल व्यक्तिगत नुहे नुहे अरविंद लिखिले यह हूँ समग्र जगत एवं जगतर कल्याण पृथ्वी पृष्ठ नुआ एक संभावना प्रतिष्ठा हबार जमी द्वारटी खोलीगला सावित्री एत कृतकार्य होती कृतकार्य हवा पर जमी गोटे अमरत्वर द्वारटी खोलीगला जगत आ सावित्री तो कौन से साधारणतः नारी नुहति से देवता मान आशीर्वाद नहीं आसी से स्वयं माँ भगवती अवतार जड़े साधारण मनुष्य तार जो रही आवश्यकता खाइबा रहिबा बंचिबा ये जो लक्ष्य ठारू सावित्री बहुत ऊर्धरे यार बहुत ऊर्धरे से आम जोग कर कृतकार्य हेले बोली से जोग साधना से कृतकार्य हेले बोली मनुष्य ए दुख कष्ट दिने ना दिने मुक्ति पाइब अतिमानस आड़क जीवार जो संभावना सहज हो गला और जदि से अकृत कार्य होते तेज सबुदिन मनुष्यर ये जो रास्ता बंद हो जाता ये जो संभावना अच्छे मनुष्य दिन अमृत लाभ कर माता सावित्री जब असफल होते अकृत कार्य होते ताहले कौन होता ना मनुष्य द्वारटी बंद हो जाता रविंद्र देखुंट ऑल द वर्ल्ड्स पॉसिबिलिटीज इन मैन आर वेटिंग एज द ट्री वेट्स इन द सीड हिज पास्ट लिव्स इन हिम it drives his future space his present acts fashion his coming fate the unborn gods hide in his house of life जेमिति
ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ହବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଲୁଚିକି ରହିଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ମଞ୍ଜିଟି, କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଞ୍ଜି, ଛୋଟଟେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ତାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ମଞ୍ଜିଟି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଶୁଖିଲାରେ ଆମେ ରଖିଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ହବାଟିର ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନାଟି ତା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ମାଟିରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ମାଟିରେ ପୋତିଦେବା, ତା ଭିତରେ କଣ ହବ? ଯେତେବେଳେ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଆଲୁଅର ଛୁଆଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇବ, ମାଟିର ସ୍ପର୍ଶ, ପାଣିର ସ୍ପର୍ଶ, ପବନ, ଆଲୁଅର ସ୍ପର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଞ୍ଜିଟି ପାଇବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ତା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନାଟି ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହବାର ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନାଟି, ସେଇଠୁ କଣ ହୁଏ ନା ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୁଏ। ଠିକ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଶୁଷ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ମା ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରୁ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆମ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ମଞ୍ଜି ଯେମିତି ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଆଲୁଅର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକରି ଯେମିତି ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୁଏ, ଠିକ ସେମିତି ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ତପସ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ବା ଯଦି ବା ନ ହେଇଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ସାଧନାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଆଶ୍ରୟ ରହିବ, ଏକାଗ୍ରତା ରହିବ, ନିଷ୍ଠା ରହିବ। ଏବଂ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଆକୁତିଟିଏ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଛି ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଆଲୁଅର, ସେ ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେଇକିରି କଣ ହଉଛି ନା ସେ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଉଠି ଚାଲୁଛି। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଆକୁତି, ସେଇ ବ୍ୟାକୁଳତା, ସେଇ ସାଧନା, ସେଇ ତପସ୍ୟା ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେତିକି ରହିଲେ ଆଉ ସବୁ କଥା ମା କରିଦେବେ, ସବୁ କଥା ମା ସାବିତ୍ରୀ କରିଦେବେ। ଅଷ୍ଟପଦୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରୁଛି, ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ, ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟପତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନାଟି ଆଡକୁ ସେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଅବତରଣଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ନିବୃତ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କିପରି ହବ ସେ କିଛି ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, କିଛି କୂଳ କିନାରା ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହବ? ଶେଷରେ ଅଷ୍ଟପତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଯାଇ ଏହା ସମ୍ଭବ ହବ। ସାକ୍ଷାତ ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯଦି ଅବତରଣ କରାଯାଏ, ସେ ହିଁ କେବଳ ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟପତି ଯେ କି ତପସ୍ୟାର ଦେବତା, ତପସ୍ୟା ବଳରେ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରାଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ। ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ସେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଢି, ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିର ଅଗ୍ନି। ତାପରେ ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ପୃଥିବୀରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ମା ଭଗବତୀ ରୂପରେ, ଜଗଜ୍ଜନନୀ ରୂପରେ। କିନ୍ତୁ ମା ସେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଭାବରେ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇ ରହିଛି। ଲୋକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ଦିନକୁ ଦିନ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାର ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟପତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ତ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କଣ କରାଯିବ? ଏଇ ଅତି ମାନସକୁ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇପାର। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାପରେ ଅଷ୍ଟପତି ଯୁକ୍ତି କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଆ ଭିତରେ ଚାଲିଗଲାଣି, କେତେ ମୁନି ଋଷି ଆସିଗଲେଣି, କେତେ କେତେ ଅବତାର ଆ ଭିତରେ ଆସି ଚାଲିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ କେବେ ସେଦିନ ଆସିବ ଯୋଉଦିନ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଅତିମାନସ ପାଇବେ? କେତେ ଦିନ ଯାଏ ମଣିଷ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ସବୁ ସହି ଚାଲିଥିବ, କେବେ ତାର ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ହବ? କେବେ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ? କେତେ ଦିନ ସେଇ ପ୍ରସୁପ୍ତ ଦେବତ୍ୱ ଭିତରେ ମଣିଷ ସନ୍ଧି କରିକି ଚାଲିଥିବ? ମିଶନ ଟୁ ଆର୍ଥ ସମ୍ ଲିଭିଂ ଫର୍ମ ଅଫ ଦି, ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏବଂ ଅଷ୍ଟପତି କହୁଛନ୍ତି କେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ, ଏଇ ଯୋଉ ଲୁହା ଝଞ୍ଜିର ଅଛି, ତାକୁ କେବେ ଏ ଝଞ୍ଜିର ଭାଙ୍ଗିକିରି ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ? ତେଣୁ ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି
ଯେ ମଣିଷ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ତାର ମନ ଦ୍ୱାରା, ତାର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ସବୁ ରହିଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ କେମିତି ସେ ଅସୀମ ଆଡକୁ ଯିବ, କେମିତି ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ କିପରି ସେ ଲାଭ କରିବ? ସେ ଯୋଉ ସୀମିତତା ଭିତରେ ରହିଛି, ତାର ଚିନ୍ତା ସୀମିତ, ତାର ଦୃଷ୍ଟି ସୀମିତ, ଏ ସୀମିତତା ଭିତରୁ ସେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ, କିପରି ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ? ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ଏଇ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ମଣିଷ ନିଜେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମା ସାବିତ୍ରୀ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସେତୁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ବା ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଠିକ ହବ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହୁଏତ ଆସିନଥିଲା। କାରଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ଅବତାର ମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷର ଚେତନାଟି ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଥାଏ ସେଇ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ପାହାଚେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ଯୋଉଭଳି ଚେତନା ସେ ଥାଏ ସେଇଭଳି ସମୟକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ନୃସିଂହ ଅବତାର ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ସେଇ ସମୟ ଯଦି ସେ ଆସିଥାନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେଇ ବା ରାମ ଅବତାର ହେଇ, ତାହେଲେ ଠିକ ହେଇନଥାନ୍ତା, ସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ, ଅସମ୍ଭବ। ତ ଯୋଉ ସମୟରେ ଅବତାର ନେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭଗବାନ ସେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ଆସିଛି ଅତିମାନସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସମୟ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସୁପ୍ତ। ଯୋଉ ସମୟରେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଏକ ସୁପ୍ତ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାର ଗୋଟେ ଅମୃତ ତା ପାଇଁ କଳ୍ପନାତୀତ, ସେଇ ସମୟରେ ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଏ ପୃଥିବୀରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଏ ଲଭଲିୟର ବଡି ଫର୍ମ ଦେନ୍ ଆର୍ଥ ହାଡ ନୋନ୍। ଯେତେବେଳେ ମା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସଚେତନ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇ ଉଠିଛି। ଏବଂ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ମଣିଷକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷର ଚେତନା ରହିଛି, ସେଇ ଚେତନାକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଇ ମଣିଷକୁ, ଏ ଧୂଳିମାଟିର ମଣିଷକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ସେତେ ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସେତେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ହେଉଥାଏ ଯେମିତି ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଗଠିତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶାନ୍ତ, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। A strange and star hid alone in a night। ଏବଂ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ତ କଠୋର ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ, କଠୋର ସଂଗ୍ରାମ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଜଗତ ଯୋଉ ମଣିଷଟିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଛାତି ହେଇ ବାଟ କଢେଇ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜଗତ ସେଇ ମଣିଷ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା? ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡିଲା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ସେ ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହେଲା? ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବସୁଧା କୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହୁଏତ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଆଜି ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ବରଣ କରିଛି, ସେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ, ତାର ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରେମରେ ସେ ଏତେ ବିଭୋର ହେଇକି ରହିଛି, ତାହା ଭିତରୁ ଯୋଉ ସେ ସୁଖ ଟିକେ ପାଉଛି, ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ସେ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ଅଜ୍ଞାନତାର ଜୀବନ ଭିତରେ, ଏଇଠି ତାକୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ଟିକକ ଦଉଛି, ସେଇ ସୁଖ ଟିକକ ନେଇ ସେ ମୋହକୁ ନେଇକି ସେତେ ବିଭୋର, ସେ ତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ସେ ଅନିଚ୍ଛୁକ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଲୋକ ଆଡକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ମଣିଷ ଭାବୁଛି ଏତେ ସୁଖ ଏତେ ସମ୍ପଦକୁ ଛାଡି କିଏ ସାଧନା କରିବ? କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଯେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାର ସେ ନିଜକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡକୁ ଖୋଲି ଧରେ,
ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଫୁଲର, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ଫୁରଣ ଥାଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଖୋଲିଥାଏ। ଗଛ ଯେମିତି କଣ କରେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାର ସେ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ସେ ଢଳି ପଡେ। ଯୋଉ ପଟକୁ ଆଲୋକ ଥିବେ, ଯୋଉ ପଟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ, ସେଇ ପଟକୁ ସେ ଢଳି ପଡେ। ଆମେ ସେମିତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା। ସେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିବ, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିବ, ଆମ ଚେତନା ବଦଳିଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ମାତା ସାବିତ୍ରୀ, ସେ ମୃତଦେବଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଗଡ୍ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅନ୍ ଆର୍ଥ ୱି କେମ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଆର୍ଥ ଲାଇଫ ଟୁ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ। ଜଗତକୁ ଭାଗବତ ଅମୃତ ମଧ୍ୟକୁ ତୋଳି ଧରିବା ଲାଗି ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଅର୍ଥାତ ସତ୍ୟବାନ ଏବଂ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତକୁ ଆମେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ତୋଳି ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର ଜନ୍ମ। ମଣିଷକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ, ଏଠି ଯୋଉ ଜଗତ ଅଛି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗ, ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ତାହା ହଉଛି ପୃଥିବୀ। ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟେ ନିଖୁଣ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ପୃଥିବୀ କଣ କରୁଛି ନା ଏକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗର କାମନା କରୁଛି। ତେବେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ସେଇଭଳି ଏକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ନ ହେଇଛି, ସେଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିପାର। ସେ ଦୁଃଖମୟ ଜଗତ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ତମେ ବାସ କରୁଛ, କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେଠି କେତେ କଷ୍ଟ, ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ସେଠି ଅଛି। ତୁମେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ ମଣିଷଙ୍କ ପ୍ରତି ତମର ଯୋଉ ସହାନୁଭୂତି, ଯୋଉ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା, ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ସେ ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲି ଆସ। এই ଆନନ୍ଦମୟ ଧାମକୁ ଆସି ତମେ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କର। ପୃଥିବୀର ସକଳ ମମତା ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଦୋଳକଣ୍ଠରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ କଥା ତୁମେ କହୁଛ? ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ କଥା ତୁମେ କହୁଛ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ଏଇଠି ମୋର ବାଲ୍ୟ, ମୋର କୈଶୋର, ମୋର ଯୌବନ, ଏଇଠି ମୋ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜନ୍ମ, ଏଇଠି ମୁଁ ଅତିବାହିତ କରିଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ କଣ ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସୁଖ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା ସେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କି ଆନନ୍ଦ ମତେ ସେଥିରୁ ମିଳିବ? ମୁଁ ଚାହେଁ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିଦେବାକୁ, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ନିଶେଷ କରି ସମଗ୍ର ବସୁନ୍ଧରାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ। କିଏ କହିପାରିବେ କଥା? ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ଯାହାର ଆସ୍ପୃହା କିଏ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରେ? ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମତେ ପୁଣି ସେ ଧୂଳି ମାଟିର ଧରଣୀ ଭିତରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତିରେ ସେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କୋଟିଏ କୋଟି କଣ୍ଠ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କାତର ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିମ୍ନରୁ। ତାପରେ ଅନୁପମ ଦେବତା ହାସ୍ୟ ମୁଖରେ ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରିକରି ତମେ ମନୁଷ୍ୟର ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି କିପରି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିପାରିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଅମରାର ଆଲୋକ ଧରିତ୍ରୀର ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ଅଛି ସେଇପରି ଅଜ୍ଞାନତା, ସେଇଭଳି ବେଦନା ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମାନବର ମନ ନିକଟରେ ଆଲୋକର ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୁଦ୍ଧ। ଯଦିବା ସେଇ ଅନୁପମ ଦେବତା, ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିବା ବୃହତ୍ତର ଆହ୍ୱାନରେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ପୁଣି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଧୂଳି ମାଟିର ଏ ଧରଣୀରେ ପଡିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ମାଟିର ମଣିଷ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ହେଇକି ରହିବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ, ଏଇ ମାଟିର ମଣିଷ ଏଇ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ହେଇକରି ଏଇ ଧୂଳି ମାଟିରେ ରହିବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ। ସେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମଣିଷକୁ ସେଇପରି ଅବସ୍ଥା ରହିବାକୁ ଦିଅ। ତୁମେ ଜଗତ ଜନନୀ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନର ବ୍ୟର୍ଥ ଆକୁତିର ଜାଲ ଭେଦ କରି ତୁମେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଆସ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟ, ଯଦି ମୁଁ ସତ୍ୟ, ତେବେ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଯେମିତି ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଇପରି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଦିନେ କଣ କରିବ, ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ପୁଣି ସେ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠସ୍ୱରଟି କହୁଛି, ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବି, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆସ।
ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କାନରେ ବାଜି ଯାଉଛି ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ସେ ଆକୁଳ ଆବେଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଯେଉଁଥିରେ କି ସକଳ ନରନାରୀ ସକଳ ଜୀବ ଓ ବସ୍ତୁକୁ ସେମାନଙ୍କର ବେଦନା ସହ ମୋର ପ୍ରଗାଢ ବିପୁଳ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିପାରେ। ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମୁଁ ମୋର ସେଇ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ମୁଁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପୁଣି ସାବଧାନ ବାଣୀ ଶୁଣାଯାଉଛି ନିବିଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଓ ଭାଷାର ଅତୀତ ଆମ ନିର୍ଜନତାର ଦୁଆର ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆନନ୍ଦର ଆଶ୍ରୟରେ ସକଳ ଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ତୁମର ଅନ୍ତହୀନ ପ୍ରେମ ତୁମର ମଧୁରିମା ମଣିଷ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମୋତେ ଦିଅ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦିଅ ମୋତେ ଦିଅ ମୋତେ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ଜଗତର ପାଇଁ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛ ସେ ସବୁ ମୁଁ ଦେଉଛି, ମୋ ମଣିଷକୁ ଦଉଛି, ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଦଉଛି। ଏବେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବି। ତୁମେ ପୃଥ୍ୱୀ ଆତ୍ମାକୁ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଉନ୍ମୁଖ କରିବ। ମଣିଷ ଅନନ୍ତର ଜ୍ୟୋତିରେ ଦୀପ୍ତ ହେଇ ଉଠିବ। ସେମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ and bring down God into the lives of a man. Earth shall be my work chamber and my house, my garden of life to plant a seed divine. ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୃତ୍ୟୁଦେବ ବା ଭଗବାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାନବ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରି ଆଣିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ହବ ମୋର କର୍ମଶାଳା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାମ। ମଣିଷ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ଏକଥା ସେ ଭୁଲିଯିବ, ତା ନଶ୍ୱରତାକୁ ସେ ଭୁଲିଯିବ। Man shall forget consent to mortality and his embodied frail impermanence. ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ନଶ୍ୱରତା ଅଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବନି ମୃତ୍ୟୁକୁ। ତାର ଶରୀରର ଭଙ୍ଗୁର ତାର ଅସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ସେ କଣ କରିବ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଯିବ। ଆତ୍ମାର କାହାଣୀ ତେବେ ଲେଖିଦେବି ମୁହିଁ, ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଅଭିରାମ ତୁମର ମୋହର। ଯାଅ ତେବେ ଅବତର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନେ, ସଙ୍ଗେ ଧରି ତାକୁ ଯାଅ ସତ୍ୟବାନ। ହେ ସାବିତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, ଚିରକାଳ ତୁମକୁ ମୁଁ କରିଛି ପ୍ରେରଣ। ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳେ ଏହି ଭୂମଣ୍ଡଳେ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜେ ଯୁଗ୍ମ ଶକ୍ତି ବିଧାତାର। ସୃଷ୍ଟିର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ତୋଳିଧର ମର୍ତ୍ତେ ଯିବେ ଅମୃତ ମଝିରେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶେଷ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ଯେବେ ଦେଖାଦେବ ଧରିତାର ବିଜୟ ମୁକୁଟ। ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଶେଷ ହେବ ମୃତ୍ୟୁ ଅଜ୍ଞାନର। ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ଲଭିବ ଜନମ, ହେବ ରାଜା ପ୍ରକୃତିର ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ର ତାର। ଜଳର ଜଗତେ ଆଣିଦେବ ରୂପାନ୍ତର। ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ପୃଥିବୀରେ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ଜଳିବ। ସେଇ ମୃତଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ହିଁ ହବ ଏବଂ ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ। ଏହି ପୃଥିବୀର ବକ୍ଷ ଜୀବ ଖୋଲି ଭଗବାନ ଦିଗେ, ପ୍ରାକୃତ ଜନର ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦିତ ଉଦାର। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟନେ ପ୍ରତ୍ୟହର କର୍ମେ ଉଜ୍ଜଳିବ। ଆତ୍ମାର ଆଲୋକ ଅତି ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟେ ଦେଖିବ ସେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାରେ। ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିବ ଖାଲି ପ୍ରକାଶିବା ଲାଗି ସୁପ୍ତ ଭଗବାନ। ଆତ୍ମା ସେ ମାନେ ନେବ ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ହେବ ଦେବର ଜୀବନ। ଏହାପରେ ପୃଥିବୀ ଆଡକୁ ସାବିତ୍ରୀ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ତଳ ଆଡକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ଏବଂ ସେ ମାତୃବକ୍ଷରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ସାବିତ୍ରୀ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଧୂଳି ମାଟ ଧରଣୀକୁ। ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଯେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହା କଳ୍ପନାର ଅତୀତ, ଯାହା ଦୁର୍ହ, ଯାହା ଦୁଃସାଧ୍ୟ, ତା ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତ ଭୂଇଁରେ ସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନାର ମହାଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଏ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସାବିତ୍ରୀ ହିଁ ଆମର ସାଥୀ। ସାବିତ୍ରୀ ସାଧନା କଲେ ଆମ ପାଇଁ ସାଧନା କଲେ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ କଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ସେ କଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବାର ଯୋଉ ଦାବି କରୁଛି ତା ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ଏହି ଜଗତରେ ଯୋଉ ଭାଗବତ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି ତାରି ପାଇଁ। ଯୋଉ ଭଗବତ କର୍ମ ମତେ କରିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି। ବାସ୍ତବରେ ସାବିତ୍ରୀ ଆମର ଶକ୍ତି, ସେ ତ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ଏଇ ଜଗତ
ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ହଉଛି ଏଇ ଜଗତ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ଶିକୁଳି। ଜଣେ if an egg is broken by outside force, life ends. If it is broken by inside force, life begins. Great things always begin from inside. If an egg is broken by outside force, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭାଙ୍ଗିଦବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମୃତ ଶାବକଟିଏ ବାହାରି ଆସିବ। କାରଣ ତାହା ହଉଛି ଆମର ଫୋର୍ସ, ଆଉଟସାଇଡ ଫୋର୍ସ। ଏବଂ if it is broken by inside force, life begins. ଯଦି ସେ ଇନସାଇଡ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାଟି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଶୁ ଶାବକଟି ଜନ୍ମ ହବ। ଏବଂ ଗ୍ରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଲୱେଜ ବିଗିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇନସାଇଡ। ଯେତେ ମହାନ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହେଇଛି କେବଳ ସେ ଇନସାଇଡ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା, ଆମ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା କିଛି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଦାବି ଆମେ କରୁଛୁ, ଅତିମାନସର ଦାବି କରୁଛୁ, ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ଯୋଉ ଦାବି କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଅମରତ୍ୱର ଦାବି ଆମେ କରୁଛୁ, ତାହା କେବେ ହେଲେ ଆମ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆମ ଶକ୍ତି ହଉଛି ଆଉଟର ଫୋର୍ସ। ଆମେ ଶକ୍ତି ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଫଳ ଓଲଟା ହବ, ବିକୃତ ହବ। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଇନସାଇଡ ଫୋର୍ସ ହଉଛନ୍ତି ମା ସାବିତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସାଧନା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବା। କାରଣ ଗ୍ରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଲୱେଜ ବିଗିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇନସାଇଡ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର କୃପା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସହାୟକ ହବ। ସେ ଆମର ସାଥୀ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଅମୃତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ସେ ଅମୃତ ପଥରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧନା କରିବା, ତପସ୍ୟା କରିବା, କେବଳ ଦୃଢ ଆସ୍ପୃହା କରିବା, ମା ସବୁ କରାଇଦେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି, ଜଣେ କହିବ ଯେ ତୁମେ ଏଇପରି ଭାବରେ ସାଧନା କର, ସେପରି ଭାବରେ ସାଧନା କର, ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଜଣେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବ? ସେ ଆଗ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଆଧାର, ଯିଏ ମୋର ଆଧାର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ମା ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କିଏ? ସେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହଉଛି ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବିଷୟରେ, ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ? ହେ ମୋର ଶିଶୁ, ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ପାଠ କର, ଠିକ ଭାବେ ପଢ, ଠିକ ମନୋଭାବ ସହିତ ପଢ। ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ଏକାଗ୍ର ହୁଅ, ମନକୁ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ କର। ସିଧା ରାସ୍ତା ହଉଛି ହୃଦକେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଆସ୍ଫୁରଣ ଏକାଗ୍ର ହୁଅ, ତେବେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ତୁମେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିପାରିବ। ଏପରି ଭାବରେ ଖାଲି ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖାମଖେଳ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନାହିଁ। ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଏକାଗ୍ର ହେଇ ବସି ତାପରେ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀକୁ ବହିଟିକୁ ଖୋଲିକି ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାହା କରିପାରୁନଥିଲ ତାହା ତୁମେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଅଧ୍ୟୟନରେ ତମକୁ ତମ ସାଧନାରେ ସହାୟତା କରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ହେଇକରି ତମେ ଏହାକୁ ପଢ। ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣ ଏହା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଗର୍ଭା ଚେତନ ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତେ ଯେପରି ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ସତ୍ତା ଏବଂ ବାସ୍ତବ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ସେ ହିଁ ଏକ ବାସ୍ତବ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଆମର। ପୁଣି ମା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଯେ କେହି ବି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ଲାଗି ଅଭିପ୍ସା କରେ, ଅକାନ୍ତିକ ଭାବେ ସଚେଷ୍ଟ ହୁଏ ତଥା ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ସାବିତ୍ରୀ ସହାୟତାରେ ଯୋଗର ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖର ଦେଶକୁ ଉଠି ଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଗୋପନ ସହାୟତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ତାହା ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ସହାୟତା ବିନା ସେୟା କରିପାରିବ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ। ତା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ହିଁ ତାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ହବ। କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ତା ସାବିତ୍ରୀ ହିଁ ପାଇପାରିବ। ଜଣେ କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ନପାରି ଅଥବା ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥିର କରିପାରେ ନାହିଁ ସେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହବ,
ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ସକଳ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ। ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ସେ ମିଳିଯିବ। ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ ସହାୟତା ସେ ଏଥିରୁ ପାଇବ। ସେ ଯଦି ଧୀର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହେଇକି ରହିବ, ଐକାନ୍ତିକ ଭାବରେ ସେ ଆଶ୍ରହାସ୍ୟ ହବ, ତାହେଲେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ତାକୁ କିଏ ହାତ ଧରି ପଥ ଦେଖେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ, ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାର ସଂକଳ୍ପ ନିଏ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐକାନ୍ତିକତା ଥାଏ, ତେବେ ସେ ତାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ ଜୀବନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାରେ ଭରପୁର ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଧର୍ମର ଉଦ୍ଭାତିତ ପରମ ଜ୍ଞାନ। ଏହା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ। ଯୋଗ, ତପସ୍ୟା, ସାଧନା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ମା କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହତାଶ ହଉଛ, ଦୟନୀୟ ହଉଛ, କୌଣସି କର୍ମରେ ଅସଫଳ ହଉଛ ବା କୌଣସି ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ ତମ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର କିଛି ବିପରୀତ ପରିଣାମ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ବସୁଛ, ସେ ସମୟରେ କଣ କରିବ? ସାବିତ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ତମେ ନିଜ ପାଖକୁ ନିଅ, କିଛି କ୍ଷଣ ଏକାଗ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବ ତୁମେ ପଢିବ, ଯେମିତି ଦେଖିବ ତୁମର ସକଳ ଯେମିତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେଇଠି ଅଛି ଏବଂ ଧୂଆଁ ଭଳି ଯେମିତି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ଦୁଃଖ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଯେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ତମେ, ସେଇଭଳି ଅନୁଭବ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପଥରେ ଆମେ ଆରୋହଣ ପଥରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ, ଏଇ ପଥ ପାଇଁ ଆମକୁ ସହାୟକ ହଉଛନ୍ତି ମା ଏବଂ ସହାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆମେ ଏକଥା କେବେ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ ଜୀବନରେ, ଯେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗମ ପଥରେ ଆମେ ପାଦ ଦେଇଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ସହଯାତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ମା ସାବିତ୍ରୀ। ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା ଶ୍ରୀମତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କୃତଜ୍ଞତା 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 ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଓ ଚୈତ୍ୟ ସମାହାରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଜୀବନ ସମୂହର ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ପ୍ରତି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ କୋଷାଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ହୃଦୟର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଶେଷ ବିନମ୍ରତାର କୃତଜ୍ଞତାର ପ୍ରଣାମ। ମହାକାବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତାର ପ୍ରଣାମ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଆଲୋକରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଚେତନା ଆଲୋକିତ ହେଉ। ଏହି ମାସଟି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଥେୟ କରି ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲି ରହୁ। ତାଙ୍କରି କୃପାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚେତନାର ପାବଚ୍ଛମାନ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଏହା କେବଳ ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭୂତିର କଥା, ଏହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଏହି ଦିବ୍ୟଯାତ୍ରା ଅଷ୍ଟବିଂଶତମ ଦିବସରେ ଉପନୀତ। ଏହି ମହାଯଜ୍ଞରେ ଆଜିର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ କୁନି କଳିକା ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅରମିତ୍ରା ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଆବୃତ୍ତି ଓ ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମାଙ୍କ କୃପା ଏହିପରି ରହିଥାଉ, ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ମାତୃ ଚେତନାମୟ ହେଉ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରମ ସତ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଆମର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସାଥୀ। ଆଜିର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ସମ୍ମାନନୀୟା ଶ୍ରୀମତୀ ରେଣୁବାଳା ସାମନ୍ତରାୟ ଅପା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିବାରୁ ଅପାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଅପାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା। ମାଙ୍କର କୃପା ସଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହିପରି ରହିଥାଉ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ।
ଆଜିର ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦଶୀଳ ଅପଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଓ କୃତଜ୍ଞତାର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ମହାଯାତ୍ରା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଚେତନାରେ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା, ଏହା ହିଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଗାମୀକାଲିର ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା। ଆସନ୍ତାକାଲିର ବିଷୟ ସାବିତ୍ରୀ ଅତିମାନ ସୁଯୋଗ। ଆଲୋଚିକା ସମ୍ମାନନୀୟ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଉର୍ମିଳା ରାଉତ ଅପା। ପରିଚାଳନା କୁନି ଅପା ରିଦ୍ଧି ରାଜେଶ୍ୱରୀ। କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ଆମର ପ୍ରିୟ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ପାଢ଼ୀ ଅପା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞାଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।